بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد گرمی کا موسم تھا، حدت تھی، جلن تھی، حبس تھی اور لو تھی۔ انگریز کی فوج کا قانون کہ جن سپاہیوں نے غلطیاں کی ان کی مختلف سزائیں ہوا کرتی تھیں۔ اور آخری سزا یہ ہوتی تھی کہ ان کی پیٹھ پہ بہت بڑا بوجھ اینٹوں اور پتھروں کا ڈال کر انہیں ایک بڑے گراؤنڈ میں سخت گرمی میں چکر کٹواتے تھے۔ ایک شخص ان کے پیچھے ہوتا تھا جس کے پاس کوڑا ہوتا تھا، جس کی چال میں ذرا غفلت ہوتی تھی اس کی کوڑے سے خبر لیتا تھا، اور ایک فوجی افسر اس ساری کارروائی کی بیٹھ کے نگرانی کرتا تھا، اور صبح سے لے کر دوپہر تک وہ پھرتے رہتے تھے سخت گرمی میں۔ نہ بیٹھنا ہوتا تھا، نہ پانی ہوتا تھا، نہ کھانا، نہ پینا۔ ان میں جو بے ہوش ہو جاتا تھا اس کو فوراً ہسپتال ڈالتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا رعایت کا۔ یا مر جائیں یا بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ قانون قانون ہے اور قانون کو مسلسل توڑنے والے کی آخری سزا یہی تھی، یا مسلسل غلطیاں کرنے والے کا آخری انداز اصلاح کا یہی تھا۔ انگریز افسر بیٹھا ہوا ہے، میجر ہے، اور سپاہی ان کو پٹھو لگے، وزن پیچھے لگے اور وہ چکر کاٹ رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوا اور وقفہ ہوا کھانے کا اور پانی کا۔ انہوں نے وزن اتارا اور سب پانی کی طرف دوڑے، اور ان میں ایک سپاہی ایسا جو ایک طرف سائے میں بیٹھ کے ہانپ رہا، اور وہ نڈھال ہے۔ انگریز افسر سب کی بیٹھا نگرانی کر رہا اور سب کو بیٹھا دیکھ رہا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، بس وہ سائے کے نیچے نڈھال بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، سب نے پیا بھی کھایا بھی، اور کھانے پینے کے بعد پھر سے سزا کے لیے انہیں تیار کیا گیا، اور پھر وہی وزن اور پھر وہی بوجھ، یعنی جو وقت سپاہی کی ڈیوٹی کا تھا وہی سزا کا تھا۔ جس وقت سب کو چھٹی ہونی تھی اسی وقت ان کو چھٹی ہونی تھی۔ سپاہی نے، میجر نے اس کو بلایا، اس سپاہی کو، کہ تو نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جناب ہمارا رمضان ہے اور میرا روزہ ہے۔ تو پوچھا روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے روزے کی تفصیل بتائی، رمضان کی تفصیل بتائی جو اس کی معلومات میں تھی جتنی، اور کہا کہ اس لیے یہ پیچھے والی کھڑکیاں کھول دیں۔ ذمہ دار حضرات ہیں اس حال کے کوئی؟ اچھا ہے، ٹھیک۔ اس کی جتنی معلومات تھی اس نے رمضان کی معلومات دی، اور رمضان کی معلومات کے بعد اس نے کہا اچھا یہ اسلام ہے، عجیب انسان ہے، اس کی قربانی، اس کے مجاہدے، اس کی برداشت ایسی بن گئی، اس نے جا کے اس کے دل پہ چوٹ ماری، اس کے دل پہ چوٹ لگی، اور اس کے دل پہ چوٹ لگی ایسی کہ اس کے اندر کا کفر ٹوٹ گیا اور اس کا تالا کھل گیا۔
جب اندر کا تالا کھلا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ اسلام کے بارے میں لٹریچر، کچھ معلومات چاہیے۔ وہ سپاہی فراہم کر سکا یا نہیں، لیکن اس سے جستجو ہو گئی کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اتنی سخت گرمی اور اتنی لو اور میدان اور وزن اور ان کو چکر کٹوانا، اچھے خاصے نڈھال اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس نے نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ کچھ بھی نہیں۔ اس قربانی نے اس کے دل پہ ایسی چوٹ ڈالی کہ اسے اسلام کی طرف متعارف کرانے میں اس سپاہی نے مجبور کیا، اور اس سپاہی کے قربانی نے، اس سپاہی کے مجاہدے نے، اور اس سپاہی کے صبر نے مجبور کیا۔ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ حقائق پہ پہنچا کہ اسلام کا عکس جو میرے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ نہیں ہے۔ اسلام کا اصل عکس تو امن کا ہے، ایمان کا ہے، سلامتی کا ہے، سکون کا ہے، انسانیت کی خیر خواہی کا ہے، اور انسانیت کے ساتھ اچھے اور سچے جذبے کا ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ نواب بہاولپور کے پاس گیا، صادق محمد خان عباسی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ اس نے اس کو اپنی فوج میں شامل کیا، میجر سے کرنل کا رینک دیا، اس کا نام عبد الرحمان رکھا۔ ہر سال لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ایک جلسہ ہوتا تھا، اور اس میں پورے بر صغیر کے بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا جاتا تھا، اور پھر وہ لیڈر جاتے ہوئے انجمن حمایت اسلام کو اپنی کوئی ڈونیشن، کوئی چندہ دے جاتے تھے، کچھ عنایات کر جاتے تھے۔ نواب بہاولپور کو استدعا کی گئی، نواب بہاولپور نے ان کی استدعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد نواب بہاولپور یہاں آیا، اور اس کا اصل نام میجر میسی تھا، اور میجر میسی کو نواب نے رینک بڑھایا، کرنل بنا دیا، اور کرنل بنانے کے بعد اس کا نام کرنل عبد الرحمان رکھا۔ کرنل عبد الرحمان یہاں آیا، اور سب کے سامنے اس نے، حمایت اسلام کا جلسہ تھا، بڑے بڑے لاہور کے عمائدین، لیڈر اور عوام بہت زیادہ تھے، سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ پھر نواب نے اسے اپنی فوج میں رکھا، اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ نواب ایک زندہ دل انسان اور خدا تخص آدمی تھا، اور سخی آدمی تھا۔ اس نے زندگی ساری اس کے ساتھ نبھائی۔ آخر کرنل عبد الرحمان صاحب کا، میجر میسی کا انتقال ہو گیا۔ نواب نے اس کے ساتھ اپنی محبت نبھائی۔ شہر میں ایک سڑک تھی جس کو کینچی موڑ کہتے تھے، دو راہوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی۔ نواب نے کہا کہ اس کو اس جگہ دفن کرو، میرا گزرنا ہوتا ہے، جب بھی گزروں گا میں اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے جاؤں گا۔ آج بھی اس کی قبر وہیں موجود ہے۔ روزے دار کی قربانی زندگیوں میں فیصلے نہیں لاتی، قوموں میں فیصلے لاتی ہے۔ 17 رمضان کی قربانی امت کے فیصلے کا ذریعہ بنی تھی۔ وہ 17 رمضان یوم بدر ہے، اس وقت ان کی قربانی امت کے فیصلے کا ذریعہ بنی۔ آج جو ہم مسلمان ہیں، آج جو ہمارے اندر ایمان کی شمع ہے، آج جو ہمارے اندر اسلام کی روشنی ہے، اس کی بنیاد وہ قربانیاں تھیں جو روزے اور رمضان کے نام پہ امت نے اب تک نبھائی ہیں۔ امت جتنی کمزور ہو جائے، امت جتنی ضعیف ہو جائے، امت جتنی ناکارہ ہو جائے ایمان کے لحاظ سے، لیکن یاد رکھیے گا ہر دور میں روزہ رکھنے والے موجود رہیں گے، ہر دور میں قربانیاں دینے والے موجود رہیں گے۔ چاہے سورج سوا نیزے پہ آ جائے اور روزے کا حکم ہو اور رمضان سر پہ ہو، تو روزہ رکھنے والے اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، چاہے وہ تھوڑے ہوں یا قلیل ہوں۔ یہ حقائق ہمیشہ چلیں گے جب تک یہ دنیا اور یہ نظام باقی ہے۔ کیا میری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں؟ جو
اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا، جو میرے رب کی محبتوں کو نہیں چھوڑتا، جو میرے رب کی دی ہوئی قربانیوں کو قربان نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے۔ آج کی یہ گرمی، آج کی یہ حدت اور آج کی یہ جلن آپ سوچ نہیں سکتے کل کے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے فیصلے کرائے گی اور کرا چکی ہے۔ دیکھیں، ساری عبادتیں اللہ جل شانہ نے جتنی بھی دی ہیں، ہر عبادت کے ساتھ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ عمل کرو گے 70,000، مثلا عیادت کرو گے صبح سے رام اگر کرو گے تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ ہر عبادت کے لیے میرے رب کا وعدہ ہے، سجدے پہ یہ دوں گا، قیام پہ یہ دوں گا، نماز پہ یہ دوں گا اور صدقے پہ یہ دوں گا، لیکن روزے کے لیے میرے اللہ کا وعدہ نہیں، بلکہ روزے کے لیے اللہ جل شانہ نے صرف اتنی بات فرما دی ہے، اور مومن کے لیے اتنی بات کافی ہے جو میں کہنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک پرانے MLA تھے، میلشی کے دلاور خان کھچی، بڑے پرانے آدمی تھے، نیک شریف آدمی تھے۔ میں ان کے ڈیرے پہ بیٹھا تھا، یہ منظر میں نے کئی دفعہ بیان کیا۔ بڑا رش تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، اور لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اپنی درخواستیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل لے کے۔ کسی کو کارڈ دے رہے تھے، کسی کو رکا دے رہے تھے، پٹیشن نمبر پڑا تھا، کسی کو فون کر رہے تھے، کسی کے ساتھ بندہ بھیج رہے تھے، مختلف لوگوں کے کام کرا رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور اس کو کہا، اس نے کوئی بات کہی، کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ جب سب سے فارغ ہو گئے تو اس سے کہنے لگے، تو میرا اتنا خاص ہے، نہ تیرے لیے کارڈ ہے، نہ فون ہے، نہ قاصد ہے، نہ بندہ ہے، نہ اطلاع ہے، میں تیرے ساتھ خود چلوں گا تیرے کام کے لیے۔ وہ منظر مجھے یاد ہے، بورے والے کے MLA تھے نسیم مہدی، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو ساتھ لیا اور ساتھ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف خط دیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے فون کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اطلاع کی جاتی ہے، اور چند ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ خود جایا جاتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ پاک قیامت کے دن روزے دار سے کہے گا، بیٹھ جا، یا اللہ دیر ہو رہی، بیٹھ جا، خود میں ہوں، ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو میں یہ اجر دے رہا ہوں، اور تیرا اجر میں خود ہوں، بتا، خود ہوں، بتا۔ اونٹ پھسلا محمود غزنوی کا، قیمتی چیزیں اس پہ لدی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور ساری قیمتی چیزیں بکھر گئی، جواہرات بھی تھے اور تحائف بھی تھے، بہت قیمتی چیزیں تھیں۔ غزنوی، محمود غزنوی شہنشاہ تھا، ایک دم آیا، ساتھ جتنے وزیر مشیر تھے سب سے کہا، جو جس کے ہاتھ آئے لے لو۔ ایاز بھی کھڑا تھا، خاموش کھڑا رہا۔ اس نے کہا تو نے نہیں لیا؟ اس نے محمود پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا آقا اگر آپ میرے ہیں تو آپ کے سارے خزانے میرے ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ جس کے ساتھ رب ہو گیا، جنت اس کی، مال اس کا،
چیزیں اس کی، دولت اس کی، رزق اس کا، صحت اس کی، عزت اس کی، وقار اس کا، جاہ اس کی، شوق و منزلت اس کی، اور زیادہ سے زیادہ نسلوں تک رزق چلے، عزت چلے، وقار چلے، صحت چلے، اس کا جس کا رب ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تھکے ہوئے تراویح کے نام پہ بڑے لمبے روزہ، کتنے گھنٹے کا روزہ تھا آج؟ ہاں جی 16 گھنٹے کا۔ کتنے گھنٹے کا روزہ تھا؟ کوئی کہتا ہے 17 گھنٹے کا۔ ہاں بھائی کتنے گھنٹے کا روزہ تھا؟ 16 گھنٹے کا روزہ۔ سوچا بھی ہے کہ 16 گھنٹے بھوک اور پیاس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے بندہ اس گرمی میں، یا پھر اس کی مدد کے بغیر بیٹھے ہیں آپ سارے کے سارے؟ کتنے سجدے دیے ابھی تراویح کے نام پہ؟ ہے جی 40 سجدے۔ اور فرض کے کتنے سجدے بنے؟ 8۔ 40 اور 8، چلو 2 سنتے پڑھ لی، 50 سجدے دے کے بیٹھے ہیں، اور 15 گھنٹے کا روزہ۔ 15 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ، اور نڈھالیاں، گھر کی یادیں۔ آج مجھے ایک صاحب کہنے لگے، گھر میں فون بند رکھتا ہوں، اگر گھر میں فون کرتا ہوں تو بچے کہتے ہیں بابا کب آئیں گے آپ؟ کیا رب نہیں جانتا کہ بچوں کے پیار اور محبت کے جذبوں کو لے کے یہ میری محبت اور میری یادوں میں پڑا ہوا ہے؟ اس کا جی چاہتا ہے ایک کمرہ ہو، اس میں ایئر کنڈیشن ہو اور کوئی شور نہ ہو، بس اندھیرا ہو، ہلکا سی روشنی ہو، اور اس میں سویا رہوں، اور اسی دوران میں پتہ چلے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر میں ظہر پڑھ کے پھر سو جاؤں، پھر عصر پڑھ کے کچھ چلو ذکر کر لوں، پھر مغرب کا وقت ہو جائے، اور مغرب کے بعد پھر کھانا ہو، اور کھانے پہ دسترخوان پہ یہ بھی ہو، کوئی 8-10 قسم کے کم از کم کھانے ہوں، اور پھر میں کھاتا رہوں، اور بہترین قہوے ہوں، لاجواب مشروب ہو، ہائے ہائے ہائے، سو گیا، پھر سو گیا، اور لاجواب مشروب ہو اور بہترین کھانے ہوں، اور یہ ایک خیال ہے، ایک گمان ہے۔ اور جب دسترخوان پہ کھانا آتا ہے جی چاہتا ہے کھانا بھی کھا جائے، برتن بھی کھا جائے، لیکن جب کھانے بیٹھتے ہیں کچھ کھا نہیں سکتے۔ یہ کیا سچ ہے؟ ہمارے پرندے، میرا لنگر چلتا ہے اللہ پاک کے فضل سے، اللہ مجھے خود چلواتا ہے، پرندوں کا لنگر ہے، اللہ پاک کے فضل سے تسبیح خانے کے 5 لنگر چلتے ہیں۔ ایک انسانوں کا لنگر ہے، دوسرا پرندوں کا لنگر ہے، تیسرا بلیوں کا لنگر ہے، چوتھا مچھلیوں کا لنگر ہے، اور 5واں قبرستان کا لنگر ہے، قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا۔ کتوں کا لنگر ہمارے پاس نہیں ہے، اسلام نے کتوں کو لنگر نہیں دیا۔ یہ 5 لنگر اللہ کے فضل سے اللہ چلا رہا۔ ہماری صورت یہ ہے کہ پرندوں کو روزانہ اگر ہمارا 50 کلو دانا اور 60 کلو یا 70 کلو لگتا ہے، تو گرمیوں میں وہ دانا گندم ہوتی ہے، اس میں مکئی ہوتی ہے، مکئی کا دانا، گندم کا دانا، جوار کا دانا، باجرے کا دانا، یہ مکس ہوتا ہے۔ ہر پرندہ اپنے ذوق کا کھاتا ہے، دسترخوان میں جو چیز جس کی طبیعت میں آئی چن لے۔ پھر ساتھ ہم نے گتے کے گھونسلے بھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہے تو وہیں ہو، پانی ہے تو وہیں ہو، نظام سارا بنایا ہوا ہے، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کا سلیقہ۔ کوئی ہمارے پالتو جانور نہیں۔ ہواؤں کا لنگر، فضاؤں کا لنگر، زمین کا لنگر، پانی کا لنگر،
قبرستان کا لنگر اور بے زبان جانوروں کا لنگر، اور اس کے طفیل اللہ پاک طارق کو اور طارق کے بچوں کو روٹی دے رہا ہے، اور اس کے طفیل اللہ یا تشبیہ خانے کا لنگر چلا رہا، اپنی جناب سے غیب کے خزانے سے بغیر بھکاری بنایا۔ اللہ سدا چلاتا رہے، اللہ کبھی در در کا بھکاری نہ بنائے، اسی کے نظام سے یہ چل رہا۔ میں بازو کا دیکھتا ہوں کتنے خوش قسمت ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ دسترخوان پہ، اجتماعی دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ افطار کر رہے اور سحری کر رہے، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اس میں فقراء، اس میں غرباء، اس میں مساکین، اس میں آہیں بھرنے والے، اور اس میں اللہ سے فریادیں کرنے والے، اس میں ایسے لوگ جن کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ دکھ ہے، اور ایسے لوگ جو یوں ہاتھ اٹھائیں، اور اللہ کریم نے وعدے کیے ان لوگوں کے ساتھ کہ تمہارے منہ پہ پھیرنے سے ہاتھ پہلے میں تمہاری پوری کر دوں گا۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں۔ آج میں اپنے کچھ دوستوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ دسترخوان بہت قیمتی ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے سحری افطاری، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے دعاؤں میں شامل ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ فیصلے کرواتی ہیں یہ چیزیں ہماری نسلوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے یہ چیزیں فیصلے کرواتی ہیں۔ ایک فرد کی قربانی نے اس ایک بندے کے ایمان کو لے لیا تھا، اللہ کی محبت میں اس کے کفر کے تالے ٹوٹ گئے تھے، اس کے دل کا زنگ اتر گیا تھا ایک شخص کی قربانی نے، اور پھر وہ ایک شخص نہیں بنا، اس نے بہت بڑا کام کیا تھا۔ اس کرنل عبد الرحمان نے بہت کام کیا، اور اس کے ذریعے سے ایمان پھیلا، اسلام پھیلا، امن پھیلا، لوگوں کے دلوں میں مدینے والی کا عشق اور محبت پھیلی۔ قربانی ایک فرد نے دی، اور جہاں قربانی دینے والا ایک مجمع ہو، تسبیح خانے میں ایک مجموعہ ہو، جہاں قربانی دینے والا ایک مجمع ہو، ایک مجموعہ ہو، کہ طبیعت جہاں نڈھال ہو جائے، اور جسم کہے کہ بس اب میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہ چاہے، اور ادھر وقت تقاضا کر رہا ہو کہ اب ذکر خاص کا وقت ہے، اب تعلیم کا وقت ہے، اب دعا کا وقت ہے، اب مانگنے کا وقت ہے، تو اس وقت اندر کیا بیتتی ہوگی بتاؤ تو صحیح۔ کوئی شوگر کا مریض، کوئی معدے کا مریض، کوئی کمر کی درد کا مریض، کوئی ہڈیوں کے چچکنے کا مریض، کوئی ایسا بندہ ہے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، کوئی ایسا ہے جو کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، کوئی ایسا ہے اسے ٹانگ پھیلانا ضروری ہے۔ اللہ یہ ساری قربانیاں مجمع کی دیکھ رہا، اور مجمع کی یہ قربانیاں اکٹھی ہو رہی، اور اکٹھی ہونے کے بعد اللہ کے پاس پہنچتی ہیں، اور پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، پھر اس کے جواب میں سارے مجمع نے کیا کہا تھا؟ مولا صبر کیا تھا، شکر کیا تھا، تیرا شکوہ نہیں کیا تھا۔ اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے بھی ان کے ساتھ وہ فیصلہ کیا جو وہ گمان میں نہیں، ان کے خیال میں نہیں، ان کے احساس میں نہیں، ان کے ادراک میں نہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کے ذکر کے لیے چند لوگ اکٹھے ہوں، اور جب وہ محفل ختم ہو تو فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، میرا اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آ رہے؟ یا اللہ زمین میں کچھ بندے تھے تیری یاد میں اکٹھے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ یا اللہ جنت کے طالب تھے۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا، میں نے انہیں جنت دے دی اور جہنم سے پناہ دے دی۔ بلکہ اللہ پاک یہاں تک پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ اور زیادہ طلب کرتے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے۔ تو اللہ پاک فیصلہ فرماتے میں نے انہیں جنت دے دی اور جہنم سے خلاصی دے دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ وہاں ایک بندہ آیا تھا، اس کا کوئی کام نہیں تھا، وہ کسی بندے سے ملنے آیا تھا، کسی کام کی غرض سے آیا تھا، تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا وہ محفل ایسی ہے جو بھی آیا وہ بھی رنگا گیا، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔
हाँ, शुनीजिया की जामे मस्जिद बगदाद में एक महफिल बैठी थी और वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। उसमें ताजर भी थे, उसमें दुकानदार भी थे, उसमें जो छोटे भी थे, उसमें बड़े भी थे। वक्त के मुहद्दिस अल्लाह के वली गुजरे और ऐसे दरवाजे से झांका, अंदर एक बहुत बड़ा मजमा बैठा था जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल था। ऐसे देर तक देखते रहे और देखते देखते फिर चले गए और आंसू बहे। तो किसी ने पूछा, क्या देखा और किस चीज पे रोए? फरमाया, मैं बहुत दूर था, बहुत दूर, आसमान से एक नूर का मैंने हल्का देखा। वो एक जगह उतर रहा। मैं उस नूर के हाले के ताक़ुब में मीलों से चल के आ रहा हूं। वो नूर का हाला इस मस्जिद के अंदर आया। मैंने कहा, मस्जिद के आज तक तो मैंने नहीं देखा। फिर देखा तो हैरान हुआ। कुछ लोग थे जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे, अल्लाह के जिक्र में। दरमियान में ये बात बताना भूल गया, रमजान में अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे और उनके ऊपर नूर बरस रहा था और दिल की नजर रखने वाले ने वो देख लिया था। दिल की नजर रखने वाले ने वो देख लिया था। अल्लाह की मोहब्बत में इन कुर्बानियों को ठंडे दिल से कबूल करना और सहना और दिल की अंदर की तंगी को अंदर ही अंदर दबा देना। कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, अंदर ही अंदर किसी को इजहार न करना। दिल ज्यादा दुख जाए तो रब से बैठ के बातें करना। खुशकिस्मत हैं आप, खुशकिस्मत है। रात आपने इब्ने साबात की बात सुनी थी या नहीं सुनी? जो बाद में शेख अहमद इब्ने साबात बने। आपने इस किस्से को बहुत सोचा। एक मेरा विजदान और मेरा ख्याल कहता है, इस किस्से ने आपके अंदर बहुत हलचल मचाई। ऐसा है? क्यों? उसकी वजह यह है, अहमद साबात की 40 साल की जिंदगी एक तरफ, 27 साल की जिंदगी एक तरफ, और फिर उसके बाद उसने जो फैसला किया, उस फैसले पे उसके अंदर की जो नागवारियां, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल आए, उनको ठंडे दिल से सहा और सफर बाकी रखा। और आखिरकार उस सफर पे पहुंचे जिस सफर पे बहुत कम लोग पहुंच सके थे। आखिर आप भी इंसान हैं, इंसान घबरा जाता है, कमजोर इंसान है। आज हमारी वो ताकतें, वो कुव्वतें नहीं रही जो कुव्वतें और ताकतें होनी चाहिए। लेकिन सच पूछें, ये रोजा आपको जिंदगी का बहुत बड़ा सबक भी दे रहा, राहें भी दे रहा, मंजिलें भी दे रहा और अल्लाह का कुर्ब भी दे रहा। और एक अनोखी चीज जो सबसे ज्यादा दे रहा, नस्लों के लिए रिज़्क़, वुसअत, इज्जत और बरकत के दरवाजे खुलवा रहा। नस्लों के लिए। तो अल्लाह के लिए भूखा रहे और अल्लाह तुझे तेरी नस्लों को भूखा रखे। हो सकता है? सोचे तो सी मेरी बात को। मैं छोटे से फिक्र में अपनी कितनी बड़ी बात कह गया हूं। तो अल्लाह के लिए भूखा रहे और अल्लाह तेरी नस्लों को भूखा रखे। हो सकता है? मुझे एक साहब ने, अल्लामा अब्दुर रहमान साहब थे, 96 साल की उम्र में फौत हुए। नवाब कल्लात के वजीर थे। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मोहसिन थे। मेरे परदादा को उन्होंने देखा हुआ था। मेरे परदादा 1933 में फौत हुए थे। बड़े अल्लाह वाले थे। उनकी मौत की कैफियत में बताता रहता हूं कि सारा दिन लोगों से माफी तलाफी की, अलविदा किया, हर हिंदू हर मुसलमान से मिले,
आखिर में मस्जिद के पास गए, मस्जिद से उनका प्यार था और मस्जिद को भी अलविदा कहा। और उसके बाद रात को इशा पढ़ के सो गए, सुबह उठे, तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद अपने अंगूठे खुद बांधे, अपने हाथ सीधा किया, चादर ओढ़े और अल्लाह के पास चले गए। यह उनकी जिंदगी थी, अनोखी जिंदगी थी। मुझे उनका वाकया अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े दुर्वेश आदमी थे, उन्होंने सुनाया। मुझसे फरमाने लगे कि मुझसे अरबी में हदीसें सुनते थे, अरबी में हदीसें। फरमाया मुझे सामने हदीसें बयान कर, उर्दू में ना बयान कर, अरबी के असल मतन में बयान कर, अरबी के असल मतन में बयान कर। और फिर मेरी अरबी की तस्हीह करते थे, तूने ये फलां फलां गलती की है। और फरमाया फिर हदीस सुनते थे, सनद के साथ सुनते थे। कह रहे सनद के साथ सुना। ये पुराने पढ़े हुए अल्लामा थे, जामिया अब्बासिया के पढ़े हुए अल्लामा थे, मुंशी फाजिल अल्लामा, ये डिग्रियां थी वहां। और फरमाया मुझसे हदीसों की सनदों के साथ सुनते थे, उनको सनदों की सनदें याद थी। एक बात उन्होंने सुनाई, मैं बात कोई और मौजू पे चला गया। एक बात उन्होंने सुनाई और यही बात मेरी नानी अम्मा ने भी सुनाई कि 100 साल से ज्यादा उन्होंने उम्र पाई, 2009 में फौत हुई, कि वो रात को रमजान में लोगों को रोजे के लिए उठाते थे। उनका बड़ा कप था, बड़ा जिस्म था और 14 गज के जो है वो 14 गज की उनकी शलवार होती थी, 14 गज की, मैंने देखी भी थी। और कमीज और बहुत बड़ी पगड़ी होती थी, बहुत बड़ा जिस्म था, आवाज बहुत बड़ी थी और लोगों को उठाते थे। कहने लगे एक दफा रात को गलियों में रमजान में लोगों को रोजे के लिए उठा रहे थे, एक मजलूम मिला और उसने कहा, उनका नाम हाजी फतेह मोहम्मद था, आलिम थे बहुत बड़े। कहा फतेह मोहम्मद तो लोगों को भूखा रखने के लिए उठा रहा? कहा नहीं, तो रोजा रखवाने के लिए। कहा ठीक है, अगर तू लोगों को रोजा रखवाने के लिए उठा रहा और खुद रोजा रख रहा तो फिर अल्लाह पाक तेरी नस्लों को कभी भूखा नहीं करेगा और अल्लाह तेरी नस्लों को सदा हरा भरा करेगा। बहुत सारी उस मजलूब ने दुआएं दी और कहा कि मेरे खड़े हुए मजलूब मेरी आंखों के सामने गुम हो गया। और अल्लामा साहब फरमाने लगे, ये महफिल में मैंने उनसे खुद बात सुनी। आपका क्या ख्याल है इस महफिल में जहां तस्बीह खाने में आप बैठे हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जिनका अल्लाह से गहरा ताल्लुक हो? पिछले से पिछले साल की एक बात सुनाऊं आपको। रमजान गुजरा, रमजान के कोई तकरीबन 12-15 दिन के बाद कुछ अहबाब यहां रह जाते हैं। ऐसे अहबाब हैं, अब भी रहेंगे, यानी वो अपने घरों को नहीं जाएंगे। बहुत सा मजमा घरों को चला जाता है, हमारी तरफ से इजाजत होती है घरों में ईद करने की। कुछ अहबाब ऐसे हैं जो यहां रह जाते हैं। उनमें एक साहब थे, उनकी उम्र कोई होगी कोई 55-57 साल की उम्र के, टीचर थे स्कूल के, मिडिल स्कूल के टीचर थे। अब भी मेरे पास उनका आना जाना, उनका ताल्लुक है। मैं तस्बीह खाने में आया, ये इसी तस्बीह खाने की बात है। 2 साल हो गए गालिबन, ये हमारा तीसरा रमजान है। अल्लाह पाक ने ये बिल्डिंग दी है, तीसरा रमजान है। हम 19 रमजान को यहां मुंतकिल हुए थे। आज 19 रमजान है, अल्लाह को आज 19-20 है, यानी 3 साल हो गए। पहला रमजान था जब
यानी इस बिल्डिंग में। तो मैं ऐसे आया तो कुछ लोग बैठे थे ऊपर दस्तरखान पे, मैं आके साथ बैठ गया, मैं भी उनके बचे हुए टुकड़े खाने लगा, अल्लाह के मेहमान हैं। तो कहां से आए आप? मैं जी फलां जगह से। 2-3 आप बैठे थे। उसने कहा मैं फलां जगह से, मैं फलां जगह से। अच्छा माशाअल्लाह। मैंने पूछा कब आए? मजमा इतना ज्यादा, बंदे तो याद नहीं रहते मुझे। जी मैंने कहा एक ने कहा मैं शाबान में आया था, 15 शाबान से भी कुछ लोग आ जाते हैं, ज्यादा तादाद रमजान में, मैं रमजान में। अच्छा माशाअल्लाह। कहां से, क्या करते हैं? ऐसे मैंने हाल अहवाल लिया। हाल अहवाल लेते लेते मुझे उस बंदे के चेहरे से एहसास हुआ कि इसके अंदर सालिहियत है और बहुत रूहानियत है और बहुत नूरानियत है। एक मेरा एहसास है, वो गलत भी हो सकता है, मुझसे खता भी हो सकती है, मैं कोई पहुंची सरकार तो नहीं हूं। तो मैंने उनसे पूछा क्या पाया रमजान में? तो 3 बंदे गालिबन और भी बैठे थे। क्या पाया रमजान में? सबने बताया कि हमने ये पाया, ये पाया, ये पाया। रमजान यही गर्मी का चल रहा है और मजीद यही पेशीन गोई है कि 8-10 साल चलेगा। क्यों जी? यही पेशीन गोई है, हालात के मुताबिक ज़ाहिर है चलेगा। कोई जिंदगी में गर्मी का 1 रमजान देखता है, कोई जिंदगी में गर्मी के 2 रमजान। मेरा दूसरा रमजान है गर्मी का। तो कोई तीसरे रमजान वाले भी बैठे हैं जिन्होंने गर्मी का तीसरा रमजान देखा है? कोई? हाँ, आप हैं? आप हैं? अच्छा बैठे हैं, अच्छा बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। बैठे हैं माशाअल्लाह। मैंने ऐसे पूछा मैं क्या गुजरा आपके पास, क्या पाया, क्या हासिल किया? मेरी तबीयत है, मैं पूछता रहता हूं, सीखता रहता हूं। सबने बताया। तो मुझसे कहने लगा कि बहुत पाया, बहुत हासिल किया। उसके लहजे ने बताया कि ये कुछ बताना चाहता है, लेकिन सबके सामने नहीं। तो मैं उठा तो मेरे पीछे आया तो मैंने महसूस किया कुछ कहना चाहता है। मैं कहा जी ऊपर, ये सीढ़ियां मैं सामने वाली उतर रहा था, ये जहां आप ऊपर जाते हैं। तो मैंने कहा कुछ कहना चाहते हैं? कहने लगे जी मैं कहना चाहता हूं। जी मैंने कहा कहें। कहने लगे मेरी साबिका जिंदगी कोई इतनी अच्छी नहीं, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं। मैंने जिंदगी बहुत बड़ी नेकियां भी नहीं की और बहुत बड़े जराइम भी नहीं किए, बस ऐसे दरमियानी जिंदगी गुजारी। चंद सालों से तस्बीह खाने का एक तारुफ हुआ और तस्बीह खाने के तारुफ ने मुझे बहुत कुछ दिया। इस साल मैंने नियत की मैं रमजान यहां गुजारूंगा। रमजान के 19 रोजे वहां रखे छोटे तस्बीह खाने में, बाकी यहां आ गए। और कहने लगा कि मैंने एक चीज महसूस की है और बहुत अरसे से महसूस कर रहा हूं। कहने लगा मेरा मामूल है, मैं रोजाना सूरत रहमान और सूरत वशम्स, ये उसकी बात थी, ये मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं। बस मुझे इन दोनों सूरतों का शौक है और बहुत ज्यादा पढ़ता हूं और मुझे इतना ज़बानी याद है कि मैं मिनटों में ये पूरी कर लेता हूं और पढ़ता रहता हूं। कहने लगा एक दफा मैं सूरत वशम्स मैंने 85 बार पढ़ी और सूरत रहमान जो है वो 100 दफा से ज्यादा पढ़ ली और पढ़ता रहता हूं। इसके मुसलसल पढ़ने से ये साल का मेरा मामूल है। मेरे रब ने मुझ पे कुछ चीजें अल्लाह मुझे खोल देता है। कहने लगा मुझे जिन्नात ऐसे वाज़ेह नजर आते हैं, अल्लाह की मखलूक वाज़ेह नजर आती है और मुझे इंसान नजर आ जाते हैं कि यह इंसान है या कुत्ता है या बंदर है या खिंजीर है। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की बात कि मैं कश्मीरी बाजार में जा रहा था,
ایک درویش آیا اور اس نے اپنی ٹوپی اٹھا کے میری پگڑی ہٹا کے اپنی ٹوپی وہاں رکھ دی. میں نے بازار میں دیکھا تو انسان کم تھے، جانور بہت زیادہ تھے، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں جب مدینے والے کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ کہ یہ چیزیں مجھے واضح نظر آتی ہیں سورت رحمان اور سورت والشمس کے بہت زیادہ پڑھنے سے واضح نظر آتی ہے. کہنے لگے میں نے تسبیح خانے میں دیکھا ہے کتنے چہرے ایسے جو میں رمضان سے پہلے آیا، رمضان میں آئے، کسی کا چہرہ ایک بگڑے ہوئے سانپ کی طرح، کسی کا چہرہ بندر کی طرح، کسی کا چہرہ خنزیر کی طرح، کسی کا چہرہ کتے کی طرح. میں نے دیکھا 10 رمضان کے بعد میں نے سب کے چہرے انسانوں جیسے دیکھے. وہ کہنے لگے میں نے انسان دیکھے، اور میں نے یہاں اس مجمع میں ایسے لوگ دیکھے جب وہ چلتے تھے عرش سے نور ان کے ساتھ چلتا تھا ایسے، اور وہ مجمع میں موجود تھے اور عرش سے نور ان کے ساتھ چلتا تھا اور مجمع میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتا تھا نور اس پہ بھی چھتری کر لیتا تھا. جیسے بہت بڑا شاور ہو پانی کا، بندہ بیٹھے تو ساتھ دوسرے بھی بیٹھ جائیں تو پانی ان پہ بھی گرتا ہے، لیکن ان پہ بھی نور چھتری کی طرح پڑتا تھا. اور جب وہ بندہ چلتا تھا نور اسی کے ساتھ ہوتا تھا، اور جس کے ساتھ اور جس جگہ سے بھی گزرتا تھا نور اسی پہ پڑتا تھا، اور وہ نور ایسا تھا جو لوگوں کے بگڑے ہوئے چہرے بدل دیتا تھا. یہ میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، برتن ہوں گے بڑے تو پھر تو سمجھ آئیں گی، ورنہ اس کے کئی رنگ، کئی روپ، کئی نقشے، اور میری بات کے خدا نہ خواستہ کئی تعبیریں آئیں گی کہ شاید یہ اپنی اور تسبیح خانے کی کرامتیں بیان کر رہا. میں 19 رمضان کیا میری پچھلی پوری تاریخ پورے نیٹ پہ موجود ہے. میں نہ کرامتیں بیان کرتا ہوں، نہ خواب بیان کرتا ہوں، نہ زندگی کی انوکھی انہونی چیزیں بیان کرتا ہوں، اور اتنے دروس آپ نے بھی سنے ہیں. اور یہ میں اپنا کوئی کمال نہیں بیان کر رہا، یہ بھی واضح بتا رہا ہوں. ایک اللہ کے بندے کا کمال جو قرآن کی برکت سے اس پہ کھلا. کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے. سورت رحمان اور سورت والشمس کی برکت سے اس پہ کھلا. ایک مڈل کا ٹیچر اس پہ کھلا. کہنے لگے میں نے یہاں ایسے ایسے چہرے دیکھے جن کے چہرے پہ نور، جن کی پیشانیوں پہ نور، جن کے دل پہ نور. اور میں نے یہاں حیرت انگیز چیزیں دیکھی. کہا بہت کثیر تعداد میں نے جنات دیکھے جو یہاں رمضان گزارنے آئے ہوئے تھے. میں نے نہیں دیکھے، حکیم طارق نہیں کہہ رہا. اور یہ اس نے اگر دیکھا اس کی غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں جس کو آپ جھٹلائیں تو گناہگار ہو جائیں. آپ میں سے جو جھٹلانا چاہے جھٹلا بھی سکتا ہے، اس کو حق ہے. آپ گناہگار نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے، حدیث تو نہیں بیان کر رہا میں کہ اگر آپ جھٹلائیں گے کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اس کو کہہ بھی سکتا ہے کہ مبالغہ ہے، اللہ نہ کرے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اپنی کرامتیں پھیلائی جا رہی ہیں. وہ اس کو جو رنگ دے اس کی مرضی ہے. انوارات دیکھے میں نے یہاں حیرت انگیز. اور کہا کہ جب مراقبہ اور ذکر ہوتا تھا تو یہاں نور اتنا ہوتا تھا جس کی حد میں. کہا کہ اللہ کے فضل سے میں وضو کے دوران گناہ گرتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں. اور کہا کہ میرا یہ کشف جو کچھ مجھے ملا ان 2 صورتوں کی وجہ سے ملا. ان 2 صورتیں. ابھی اس نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں، میں بڑے احتیاط تھے ایسے. اور میرے ہاں خرگوش ہیں بچوں کے رکھے ہوئے ہیں. خرگوش کا مزاج ہے نئی جگہ نہیں جاتا، بڑی احتیاط سے قدم ناپ تول کے جاتا ہے، میں نیچے کہیں گر نہ جاؤں. تو نئی جگہ ہوتی ہے تو بندہ احتیاط سے پاؤں رکھتا ہے.
اور मुसाफिर होता है तो एहतियात से कदम उठाता है, कहीं रास्ता ना भटक जाऊं, सड़क यूं निकलनी थी यूं ना निकल जाऊं। तो मैं अभी एहतियात से बोल रहा हूं, और ये मैं अपनी कैफियत नहीं बता रहा। यहां इस मजमे में भी ऐसे लोग होंगे जो अपनी कैफियत ना मालूम कितनी लिए अपने दिल में बैठे हैं। हां, अपने दिल में बैठे होंगे, और मुझे ये कैफियत बहुत लोग जरूर बताते हैं, बहैसियत मुर्शिद के, पीर के, रहबर के या तस्बीह खाने के खादिम के, कोई भी हैसियत ले ले, मुझे अक्सर ये कैफियत मिलती हैं। खत के जरिए मिलती हैं, दस्ती खत के जरिए मिलती हैं, या मुलाकात के जरिए मिलती हैं। अनवारात, नूर, सारी बातें मुझे उसकी लगी, लेकिन एक बात बड़ी जबरदस्त लगी कि मैंने देखा कि 10 रमजान के बाद किसी का चेहरा, बस सबके इंसानों के चेहरे थे। दिल बदले बगैर इंसान का चेहरा नहीं बनता। दिल की दुनिया बिगड़ी हुई है तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कब्र खोदने वाले, दफन करने वाले से पूछा क्या हाल है, तो उसने यही बताया कि मैंने अपनी गर्दनों को, लोगों की गर्दनों को फिरा हुआ पाया। और एक कफन चोर ने तौबा की, तो तौबा करने के बाद उससे पूछा कि तूने लोगों की सूरत क्या देखी? फरमाया बहुत कम इंसान देखे, अक्सर के चेहरे मैंने जानवरों की तरह देखे, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने मेरे रब से ये मनवा लिया था कि इस दुनिया में इनका चेहरा नहीं बिगड़ेगा, और अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमाई थी। ये मदीने वाले के एहसानात हैं हमारे ऊपर। एक मजमा है जिसमें मुझ जैसे गलतियां करने वाले, खताएं करने वाले, और अपने ऐबों का टोकरा और पूरी की पूरी बोरियां तसली लेके आने वाले, उसके बावजूद रब की शान करीमी और अताई कितनी है। रब थोड़ी सी कुर्बानियों को नहीं जानता। हर तरफ फितनों का दौर है। अच्छे खासे सेहतमंद लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इनमें बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, ज़ईफ भी हैं, कमजोर भी हैं, लाचार भी हैं, परदेशी भी हैं, और ये रोजे और रोजे की सख्तियां, मुशक्कतों को सीने से लगाए, परदेश को सीने से लगाए, न फरियाद है, न शिकवा है, न कोई शिकायत है, और रब के साथ शुक्र की जज्बे के साथ चल रहे। क्या मेरे रब के यहां कोई इंसाफ नहीं है? क्या मेरा रब इंसाफ नहीं रखता? इंसाफ रब के पास नहीं होगा तो और कहां मिलेगा? प्यार रब के यहां नहीं होगा तो और कहां मिलेगा? मोहब्बत रब के यहां हो नहीं होगी तो और कहां मिलेगी? एक सच्चे जज्बे के साथ, सच्ची तलब के साथ चलते जाएं, चलते जाएं। 2 अशरे कूच कर गए, तीसरा अशरा की आमद है, और आखिरी अशरे की आमद है। बरकत भी सिमट गई, थकान भी कुछ ज्यादा हो गई। क्यों? मजदूर को उस वक्त मजदूरी मिलती है शाम को, जरा जब थक जाता है। क्या ख्याल है? या सुबह जाते ही फ्रेश मजदूरी मिली और जाओ, ऐसे क्यों लेवल ऐसे होता है? शाम को जब थक जाता है और थकन से चूर हो जाता है, फिर मजदूरी मिलती है। आखिरी अशरा थकन का, इबादत भी ज्यादा, तिलावत भी ज्यादा, और तस्बीह भी ज्यादा, और रातें भी मुनव्वर, और 20 रोजों से जिस्म भी जरा निढाल हो जाता है। अब यहां अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का ताल्लुक। आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैंने तकबीर नहीं कही। मैंने इशा की आप हजरात के खुलूस से इशा की तकबीर अपने जिम्मे ले ली थी। मैं नहीं कह सका तकबीर, बहुत ज्यादा तबीयत खराब। मैंने कहा शायद तरावियां पढ़ सकूंगा। अल्लाह आप हजरात के खुलूस को जज़ाए खैर दे, मुझे आज आपने तरावियां पढ़ा ली, लेकिन ये इस तबीयत की खराबी की वजह से आज मैं अपने दिल को भी तसल्ली दे रहा हूं और आपको भी तसल्ली दे रहा हूं, और उस मिडिल स्कूल के मास्टर साहब की आज मैंने आपको कैफियत बताई है।
मोजज़े तसल्ली के लिए होते हैं, याद रखिएगा। नबियों के मोजज़े एतमाद तसल्ली के लिए होते हैं, और वली की करामत भी एतमाद और तसल्ली के लिए होती है कि हम चल रहे, ठीक चल रहे। और ये अल्लाह की मदद, इसे मैं मोजज़ा नहीं कहूंगा, करामत नहीं कहूंगा, अल्लाह की मदद कहूंगा कुरान की बरकत से, ये भी तसल्ली के लिए होती है। इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानहू हमारे साथ अपना करम और फजल फरमा रहा, और अल्लाह हमें तन्हा नहीं छोड़ रहा, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू की नजर इस मजमे पे है, इस मजमे में मेरे रब की नजर है। न मायूस हुआ करें, न परेशान हुआ करें। रब की रहमत भी है और रब का करम भी है, और इंशाअल्लाह यहां से बहुत कुछ ले रहे हैं और लेके जाएंगे। पुरअज़्म रहें, पुरअज़्म रहें, अपनी हिम्मत को बढ़ाते रहें। और अगर अपने आप को आपके हाल छोड़ दिया, फिर तो नमाज के लिए भी नहीं उठ सकेंगे, तस्बीह के लिए नहीं उठ सकेंगे। अल्लाह ने सारी यहां सहूलतें फैलाई हुई हैं, और रहमतें फैलाई हुई हैं, और बरकतें फैलाई हुई हैं। नूर के खाने भी हैं, और दस्तरखान की ग़िज़ाओं के खाने भी हैं। बहुत बरकतें फैलाई हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, यहां रहने वालों को रोजों की वो शिद्दत महसूस नहीं होती जो बाहर गर्मी में फिरने वाले उनको होती है। आप हजरात बहुत पुरसकून सहूलत से रब की दी हुई नेमतों से इस्तेफादा कर रहे, अज़्म से, हौसले से दरगुजर करते हुए, अल्लाह से मांगते हुए, इंशाअल्लाह हमारा सफर अल्लाह की रहमत से करीब है, और अन करीब अल्लाह की रहमतें और मुतवज्जह होने वाली हैं। बस आप हजरात की झोलियां बहुत भर चुकी हैं, आप हजरात को अल्लाह पाक ने बहुत दे दिया है, आपको इल्म ही नहीं है। मेरी आंख बंद थी जब तलक वो नजर में नूर जमाल था, खुली आंख तो ना खबर रही कि वो ख्वाब था कि ख्याल था। फिर सोचेंगे ए काश के तस्बीह खाने में 4 लम्हे और गुजर जाते, और वहां कुछ लम्हे, कुछ घड़ियां और बेहतर हो जाती। अल्लाह ने मौका दिया है, इन मौकों को ज्यादा से ज्यादा कीमती बनाते हुए शुक्रगुजारी के सच्चे जज्बे के साथ, वो शहंशाह बहुत करीम है, वो किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह हमें और ज्यादा अज़्म के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आमीन, 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 आमीन। बिहुर्मति सय्यदुल अबरार वल मुरसलीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कयाम करने वाले हजरात करीब तशरीफ लाए, जो यहाँ कयाम के लिए तशरीफ लाए हैं करीब तशरीफ लाए, सारे हजरात करीब तशरीफ लाए। खैरियत से आप हजरात ठीक है? आज कौन हजरात नए तशरीफ लाए, हाथ खड़ा कर। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, आपकी आमद को कबूल फरमाए, और सदा खैर व बरकत का जरिया बनाए। मैं अक्सर एक बात अर्ज किया करता हूं, कुर्बानी तो उन लोगों की है जो ठंडे इलाकों से यहां लाहौर में रोजा रखने आए हैं। सही बात, यहां मौजूद है लोग, यहां से वहां जाए, वो यहां से यहां आए। हमारी कहां कुर्बानी है? जिनके यहां गर्मी है, उनके यहां तो हर जगह गर्मी होगी। क्या ख्याल है? कितने लोग बैठे हैं जिनके शहरों में गर्मी है? खड़ा करें हाथ। सारे वही बैठे। अच्छा, उधर बिजली की कमी, उधर वसाइल की कमी है, हर जगह है। हमारे मुल्क के बादशाह बेचारे क्या करें?
चाहे कोई भी हुकूमत हो। हमारा कोई सियासी मिजाज तो है नहीं, ना आज तक तस्बीह खाने के मिंबर से कुछ ऐसी बात चली है और अल्लाह करे कभी ना चले। हालात हादरा हमारा मौजू नहीं। हम तो आसमान से ऊपर और जमीन के नीचे की बात करेंगे। आसमान से ऊपर और जमीन के नीचे से, कि जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। हमारा तो शोभा यही है। तो गर्मी वाले जो हैं वो तो वैसे ही उनकी जहां भी रखें कुर्बानी है, लेकिन असल कुर्बानी तो उन लोगों की है जो ठंडे इलाकों से एक साहब यहां कहने लगे जी मैं साउथ अफ्रीका से आया, वहां तो 9 घंटे का रोजा होता है। कौन है जी? बैठा है बंदा है? अच्छा तस्बीह खाना है? अच्छा खिदमत में। वो कहने लगे कि मेरा तो 9 घंटे का रोजा और यहाँ 16 घंटे का रोजा। कितने घंटे उसको ज्यादा पड़ गए? 7 घंटे पूरे। लेकिन अल्लाह पाक जल्ल शान हो इस कुर्बानी के बदले में क्या देते हैं आप नहीं सोच सकते। यकीन जानिए उन मास्टर साहब ने, टीचर ने जो मुझे बातें बताई, और ये हर साल कैफियत होती है। हम एक फार्म देते हैं लोगों को, आपको भी देंगे, फार्म देंगे, दिया है? अच्छा, वो लोग पुर करके अपनी कैफियत भेजते हैं। चलो एक बंदा खुदा ना खास्ता मुबालगा करेगा या गलत बयानी करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, क्या सारे यही काम करेंगे? ऐसी ऐसी कैफियत मिलती है इस रमजान में, यानी हर रमजान में कितने लोगों को क्या क्या ज़ियारत नसीब होती है, कितनी अजीबो गरीब हस्तियों की, और कितने लोगों को अल्लाह की खास मोहब्बत मिलती है, और कितने लोगों को तौबा की तौफीक नसीब होती है। क्या और कितने लोग ऐसे हैं जो यहां फैसले करते हैं, कोई चोर, कोई डाकू, किन्होंने किसकी क्या जिंदगी थी और किसकी क्या, मैं क्या बयान करूं, मुंह से क्या लफ्ज बोलूं, और अल्लाह पाक जल्ल शानुहू उनको तौबा की तौफीक अता फरमाता है। जब 9 बंदे कुर्बानी करने वाले हों, सुन लीजिए, 9 बंदे, जिस जगह 9 बंदे रोजे के साथ कुर्बानी करने वाले हों, कितने आदमी? सिर्फ 9 आदमी रोजे के साथ कुर्बानी करने वाले हों और 9 बंदे हों, और वो जम जाएं और कुर्बानी, अल्लाह को अपनी कुर्बानी दिखाएं, और दिन रात के अमाल में रमजान में अपने औकात को कीमती बनाए। सिर्फ 9 आदमी, फरमाए ये 9 आदमी 9 लाख उन लोगों पे भारी हैं जिनके मिजाजों में कुर्बानी नहीं, जिनकी तबीयतों में वो तबीयतों के गुलाम हैं। तो ये उन 9 लाख पे भारी हैं जो तबीयतों के गुलाम हैं। सिर्फ 9 बंदे, और यहां तो आप हजरात सैकड़ों आदमी हैं और अल्लाह के फजल से कुर्बानी के साथ चल रहे हैं, कुर्बानी के साथ चल रहे हैं। और बहुत अल्लाह पाक निमते दे रहा हूं। मुझे कई लोग मिले, मुझे कहने लगे अल्लाह यहां ऐसे खाने खिला रहा हम आम तौर पे घरों में नहीं खाते, और ऐसी निमते अल्लाह खिला रहा आम तौर पे घरों में वो निमते नहीं मिलती। मुझे एक साहब कहने लगे मैं यह रोटी खा लेता हूं, घर में तो पानी पे गुजारा करता था, रोजे में पहली दफा यहां आया हूं, मैं यह रोटी खा लेता हूं। अल्लाह पाक अपनी नेमतें, मैं कहा, मैं भी आप हजरात की बरकत से अल्लाह मुझे भी खिला रहा, किसी को क्या खिला सकता हूं। किसी बंदे को बहुत आज गुस्सा आया हो, नागवारी तो नहीं हुई, नागवारी और गुस्सा। एक बुजुर्ग खड़े थे, एक बंदे को देखा कि मुझसे बहुत गुस्सा और नागवारी, रमजान की बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूं, बहुत गुस्सा और नागवारी।
اور اس نے معاف کر دیا اور چل پڑا، اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. آگے گئے تو اسے کہنے لگے کوئی اگر ہدیہ ملے تو وہ نصف ہوتا ہے، نصف کر دو، مجھے آدھا دے دو. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا آپ کو ہدیہ ملا ہے، آدھا تو مجھے دے دو. انہیں کیا ملا ہے مجھے؟ آپ کون ہو؟ اس نے کہا آپ فلاں جگہ کھڑے تھے اور ایک بندے نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اور آپ نے اس کو معاف کیا اور چپ کر کے چل پڑے. ہاں. کہنے لگے میں نے 2 فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھا، وہ ایک بہت بڑا دسترخوان لائے ہیں اور یہ تیرے سر پہ سجا کے چلے گئے ہیں، اور اس میں اتنے انواع اقسام کی نعمتیں ہیں، اور میں اتنی خوشبو پا کے تیرے پاس آ رہا ہوں کہ آدھی مجھے دے دے. اس نے سر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا میرے سر پہ تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میرے سر پہ تو کچھ نہیں. اس نے کہا نور نظر نہیں آتا اور ہوتا ہے. نور نظر نہیں آتا، ہوتا ہے. میں تو دیکھا. پتہ نہیں آپ حضرات کو کتنی نعمتیں اللہ دے رہا اور کتنے انعامات دے رہا اور آپ کے اوپر کتنے احسانات اور فضل کر رہا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو آج نئے آئے ہیں اور مزید نئے آنے والے ہیں وہ پرانوں کی برکات کو لیں گے. یاد رکھیے گا جو یہاں پہلے سے رہ رہے قربانیوں کے ساتھ وہ ان کی برکات کو لے رہے ہیں. کوئی کھانے میں شکایت آپ کو؟ کھانے کا معیار، پانی گرم ملتا ہو؟ جی آپ حضرات کا حکم تھا کہ ہم املی آلو بخارا نہیں، ہمیں دودھ چاہیے. پھر ہم نے دودھ بنایا، مشروب ڈالا. پھر کہنے لگے جی عاشق کہتے ہیں املی آلو بخارا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایویں سجن واہ بات ہے، سجن واہ جو آپ حکم فرمائے ہم تو وہ کھلائیں گے. کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں افطار کے وقت دودھ پیئے تو بوجھ کر جاتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا. اور املی آلو بخارا ایسیڈیٹی، اور ویسے املی آلو بخارا تو ہیپیٹائٹس کا علاج ہے، اور مثانے کی گرمی جگر کی گرمی کا علاج ہے. اور املی آلو بخارے پینے والے کو زندگی بھر میں، یہ تو ہمارا پرانا مشروب ہے، حکمت کا بھی ویسے بھی دیسی مشروبات میں ہے. اس کے میں نے پہلے فائدے بتائے تھے، یاد ہے؟ زیادہ بتاؤں گا تو پھر ہم ذرا زیادہ بنانا پڑ جائے گا. پھر بھی زیادہ ہی پی رہے ہیں. یہ تو عجیب چیز ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے جو شخص باہر کے کھانوں، ہوٹلوں کے کھانوں، فاسٹ فوڈ اور بیکریوں کا مارا ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ شراب کا مارا ہوا ہے، اور اس کو صرف 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ املی آلو بخارے کا پانی پلا دے، میدا، جگر، پٹھے، دل، اعصاب، جس کا دل بہت کمزور ہو، دل کی دھڑکن زیادہ ہو اور دل کا کوئی مرض ہو، اس کو یہی پانی پلا دے. جگر کا تو کوئی مرض کے لیے ویسے ہی مفید ہے، اور میدے کی گرمی، تیزابیت، ایسیڈیٹی، اس کے لیے تو بہت زبردست چیز ہے. یہ سارے دن کی جسم کی پانی کی کمی کو 1 گلاس چھوٹا سا گھونٹ پورا کر دیتا ہے. ایسی عجیب چیز ہے. میں صحرا میں گیا، جاتا ہوں بلکہ مجھے ایک پرانے بابے نے بتایا کہ میں یہاں روزے رکھتا ہوں. اللہ اکبر، روزے، اور اس جھونپڑی میں ہوتا ہوں، اور یہ بس گھڑا ہے، پانی میرے ساتھ ہوتا ہے، اور رات کو روٹی جو ہے میں پکا کے رکھ لیتا ہوں، اور روٹی کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ گڑ ہوتا ہے، اسی گڑ سے میں روٹی کے ساتھ پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہوں. بس یہی کچھ. لیکن جو اس نے کام کی بات بتائی، اس بوڑھے بابے نے، کہنے لگا کہ میں روزہ کھولتے ہوئے میں یہ املی آلو بخارا میں اسپیشل شہر سے منگواتا ہوں، بس پورے رمضان میں یہی پیتا ہوں. افطار کرتا ہوں تو میں بس یہی پیتا ہوں. بس اس کا یہ فائدہ مجھے ہوتا ہے کہ آئندہ روزے کے لیے میں تیار ہو جاتا ہوں.
लगे एक दफा एक रमजान में मेरा इमली आलू बुखारा खत्म हो गया, उस रमजान में बीमार हो गया और मैं फिर निढाल हो गया और मेरे कई रोजे चूक गए, मैं इस काबिल न रहा। और कहने लगे 3 माह 3.5 माह तक मैंने वो बीमारी काटी, सिर्फ इमली आलू बुखारा मेरा खत्म हो गया था। ये एक कुदरत का निजाम है। जिस हामला की कै न रुकती हो उसको आलू बुखारा पानी में भिगो दो, खुश्क आलू बुखारा, ये हम खुश्क ही भिगोते, उसी को जिस बंदे की कै न रुकती हो या जिस बंदे के अंदर कुछ ठहरता ना हो उसको इमली आलू बुखारे या सिर्फ आलू बुखारे का पानी पिला दे। जिस किसी चीज को कबूल न करता बस इसका पानी पिला दे। हमारे बड़े बताते हैं कि एक हिंदू था, बहुत मशहूर तबीब था, उसके बाद मटके में इमली आलू बुखारा भीगा हुआ पड़ा होता था। 2 प्याले पड़े होते थे, एक हिंदुओं का प्याला एक मुसलमानों का प्याला। मरीज आता था तो हिंदू होता था तो हिंदू को कहता था तो एक प्याला भर के पी ले, और मुसलमान होता था तो मुसलमान वाला प्याला भर के पी लेता था और वो ठीक हो जाते थे, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते थे। बहुत जबरदस्त हाई ब्लड प्रेशर के लाजवाब चीज। ये वो चीजें हैं, ये वो ग़िज़ाएं हैं जो आपको सेहतमंद रख रही हैं अल्लाह के फजल से। आपके चेहरे से 19 रोजों की थकान महसूस नहीं हो रही, सच पूछे, ये मैं आपको नफ्सियाती तसल्लियां नहीं दे रहा, नहीं हो रहा। एक दूसरे को अपना चेहरा दिखा दीजिएगा, चेहरे से या शीशे से पूछ लीजिएगा, आईने से पूछ लीजिएगा, आईना खुद बता देते हैं। रोज देखते हैं? अल्लाह अकबर, अच्छा जी, रोज देखते हैं। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह हमें दे रहा, अल्लाह हमें दे रहा। एक बात मैं आपको और बताऊं, आपने एक चीज महसूस की, ऐसे आजकल जूते आ रहे हैं जो पांव के नीचे चुभते हैं, उनके अंदर ना ऐसे नोकें हैं हल्की हल्की, वो कहते हैं ये शुगर वालों के लिए हैं या फलां बीमारी वालों के लिए। आपने महसूस किया? मुझे एक मुल्क है, वहां के एक बंदा आया, खत आया, तहरीर आई बल्कि, उसमें लिखा है कि उन्होंने कालीन निकाल दी है, हार्ड मैट्स डाले हैं, यानी 4 पहिया ये सफ़े हार्ड डाली हैं जो पांव में चुभे। क्यों? जो चीज हल्की हल्की पांव में चुभे इस अंदाज से कि जख्म भी ना हो, तकलीफ भी ना हो, वो दिल के अमराज, शुगर के अमराज, पट्ठों के अमराज और दिमाग को रोशन करती है और आसाब को ताकत देती है। मैं आज ये बात इसलिए सोची कि आपकी चटाइयों के जो कोने हैं, हालांकि मेरे लिए जायनमाज बिछाते हैं, लेकिन जहां जायनमाज के वहां सिर्फ धागे आ जाते हैं, जहां मेरे पांव की एड़ियां पड़ती हैं वहां जायनमाज के धागे होते हैं और वो हल्के हल्के चुभ रहे होते हैं, और ये हल्की हल्की चुभन पता नहीं हमें सेहत और फिटनेस की तरफ कितनी ले जाती है। और फिर एक और चीज है, हमारे पास वो देखें कारपेट हमने उठा वहां रख दिए हैं, बड़े कारपेट हैं, छोटे छोटे कारपेट रखे हैं, अगर यहां कारपेट बिछा दें फिर आपके साथ क्या गुजरेगी? हब्स हो जाएगा, खूबसूरत तो हो जाएंगे, कमरा बड़ा सोना हो जाएगा, लेकिन चटाई के अंदर बैठते आपको पसीना आता है, चटाई ठंडी हो जाती है। ऐसा है। मैं एक जब मस्जिद में गया, देखा तो मार्बल उखाड़ा जा रहा, बड़ा मोटा मार्बल है। मैं क्या, उन्होंने जी क्या गले में हमने डाल दिया, पानी डाल डाल के थक जाते हैं, ठंडा ही नहीं होता। इससे पहले प्लस्तर था, सादा सा फर्श होता था, पानी 1 बाल्टी डालते थे, ठंडा हो जाता था। इसको उठा के फिर वही फर्श लगा रहे। ये सादा चीजें, और ये सादा चीजें ये सेहत की अलामत है। तस्बीह खाने में कोई बज़ाहिर ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं है, और ये ज़ाहिरी खूबसूरती का ना होना इसकी खूबसूरती है, इसकी खूबसूरती यही है। आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह यहां मुझे अब तक 19 रोजे में मैंने यहां अहबाब की ड्यूटियां लगाई हुई हैं, कोई इमरजेंसी में हमें अस्पताल नहीं ले जाना पड़ा। हाँ, इमरजेंसी में
हमें अस्पताल नहीं ले जाना पड़ा, कोई मरीज नहीं, हल्की फुल्की कोई चीज होती है ऐसे अल्लाह पाक ठीक कर देता है। उसकी वजह यह है, याद रखिएगा, दस्तरखान और माहौल जिस अंदाज का देंगे उसी अंदाज से निजाम बनेगा। क्या ख्याल है? चटाइयों का माहौल है, सादा माहौल है, सादा और कुशादा खाना है, जितना जिसका दिल जी चाहे खाए। उधर इमली और आलू बुखारा है, उसमें मशरूब अबकरी डालते हैं और अल्लाह के फजल से हम मशरूब अबकरी में 90 जड़ी बूटियों का अर्क डालते हैं। अच्छा, और आप ये देखें कि तंदूर की रोटी मिल रही और अल्लाह के नाम की बरकत से देसी गंदम की अभी भी 80 बोरियां हमने पीसी हैं। लंगर में बहुत ज्यादा आटा चल रहा और गंदम जो है अपनी लेते हैं, अपनी चक्की है, बहुत बड़ी मशीन है। और 2 जवान है, उनकी माएं उन्हें भेजती हैं, आप हैरान होंगे, जाओ लंगर खाने की गंदम पीसो। कितनी खुशकिस्मत माएं हैं, उनकी माएं भेजती हैं। एक जवान को उसकी मां भेजती है, ये जा लंगर खाने की जाके ना, और वो भी शौक से बेचारा गंदम पीसता है, तोड़े में डालते हैं, फिर ट्रक से यहां आती है। ये जिस चीज की जितना माहौल दिया जाएगा उसके मुताबिक सेहत होती है। आपको मैं मुरग़्ग़न खाने दूं, टिक्के, कबाब, रोस्ट, बरोस्ट, अब रोजा रख के दिखाओ जाओ। हाँ, हम लेते ही नहीं, पूरे नहीं कर सकेंगे क्योंकि आना जाना ज्यादा होगा। तो ग़िज़ाएं अच्छा इतनी सादा भी ना हो कि शोरबा ऐसा हो कि इधर से डुबकी मारे उधर से निकले ऐसा नहीं है। फिर ग़िज़ाएं बदल बदल के दी जा रही, बदल बदल के। सादा रोटी भी है, पराठे भी हैं, फिर साथ दही है। जो बंदा हर खाने के बाद सिर्फ 3 चम्मच दही खा ले, कभी खाना ना तेजाबियत बनेगा ना बीमारी बनेगा। शहरी के बाद दही होती है, अल्लाह पाक खिला रहा। ये यकीन जानिए, ये ग़िज़ाओं का शेड्यूल बकायदा बैठ के मुरत्तब हुआ है कि मदीने वाले के मेहमानों को, अल्लाह के मेहमानों को हमने क्या खिलाना है, ये बकायदा मुरत्तब है और इस पे नजरसानी और तवज्जो है बहुत ज्यादा। ये मैं आप हजरात की राहत के पेश नजर ये बातें अर्ज कर रहा हूं। आपने महसूस किया जब हमने गेट की दोनों चादरें निकाल दी हैं, माहौल में खुला महसूस किया आपने, फ्रेश माहौल हो गया है कि हवा की करासें इधर से हम इधर ले जाती है, इधर से इधर ले जाती है। मुझे कल रात परसों रात वो चादरें निकाल रहे थे, फोन आया हमारे निगरान मौलाना का, जी वो चादरें वाले शोर कर रहे। मैंने कहा करने दो, थोड़ा सा शोर होगा, इनका सुकून होगा, ये सुबह सुकून से सोएंगे, करने दो। कह रहे उसी बंद करा दे। मैं कहते मत कराओ, हाँ इस पे जालियां लगा दो, बाकी इस पे पल्ले जो है रमजान के बाद लगाना, अभी मजीद शोर ना करो, मैं निकाल दो इनको। ग़िज़ाओं का बड़ा असर होता है बहुत ज्यादा। मैं गया वहां, रमजान गुजारा मैंने मस्जिद नबी शरीफ में, पुरानी बात है, एतकाफ में बैठा। मैंने जिस चीज को देखा वो जा रहा अस्पताल में। हमारा एक बंदा था, वो लाहौर का बेचारा, उसको कुर्सी बिठा के ले गए, वो तो लंबी लाइन लगी हुई थी। क्या है? मैंने कहा ये जो बाहर लगते हैं ना बूफे और दस्तरखान, वो सखी लोग हैं, वो खिलाते हैं, हत्ता के इतना खिलाते हैं कि बंदों को पकड़ पकड़ लेते हैं, जाने नहीं देते। मैंने कहा ये उसकी करामतें हैं। माल होता है बहुत, पेट है वही, अंदर चल रहे एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन चल रहे, यूं निकलो टॉयलेट आ जाता है, और उसकी भी सीढ़ियां नहीं, एक्सीलेटर है।
مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں معدے کے اور دل کے، میں پتہ نہیں کیا باتیں شروع کر دی میں نے، کہنے لگے میں بیماری میں مبتلا تھا، باہرلے ملک میں گیا علاج کرانے کے لیے، تو انہوں نے ہدایت کی کہ اس کو کھانا کھلا کے ایئر کنڈیشن اے سی کے نیچے نہ سلانا۔ میرا اے سی چھین لیا ڈاکٹر نے، انگریز ڈاکٹر تھا بڑا سینئر، انہوں نے کہا اے سی، اس کو کھانا کھلا کے کبھی اے سی کے نیچے نہ سوئے۔ کیوں؟ کہنے لگا اس کا کھانا کبھی ہضم نہیں ہوگا، اے سی اس کو فریز کر دے گا۔ اب ایک چیز محسوس کرتے ہیں، تراویح میں جب کھڑے ہوتے ہیں نڈھال ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں بدن گرم ہوتے ہیں، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، پانچویں رکعت میں ہلکا ہلکے سلف لیتے 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 سٹارٹ ہوتے ہوتے کر کے پھر چلتی ہے گاڑی، ایسے ہے ہلکا ہلکا سلف لیتی ہے، کرتی ہے نا گاڑی، بعض جو بیٹری کمزور ہو اور پھر ایک دم میں پھر اس کے بعد گاڑی، یہ جسم گرم ہو رہا۔ اگر ہم کھڑکیاں بند کر دیں، بڑے بڑے کیبنٹ اے سی لگا دیں اور حال میں اے سی ہوں، آپ صحت مند نہیں رہ سکتے، تجربہ کر لیں۔ یہ آپ کو میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، میرا یہ شعبہ ہے، حکمت میڈیکل سائنس، یہ بھی تو میرا شعبہ ہے۔ صرف ابن شعبات کی باتیں سنانا میرا شعبہ نہیں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی باتیں میرا بھی، یہ بھی تو شعبہ میرا۔ اس نے کہا اس کو اے سی سے بچانا، یہ ٹھیک، اور وہ کہنے لگے واقعی میں ٹھیک ہو گیا۔ کہنے لگے مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرے مرض کی بنیاد خود ایئر کنڈیشن تھا، اور ایئر کنڈیشن نے مجھے میرے جوڑوں کو، میرے جسم کو، میری کمر کو ایسے فریز کر دیا، باندھ دیا۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں ماحول ایسا دیا جائے جس میں صحت بھی ہو، سادگی بھی ہو، آپ حضرات کی راحت بھی ہو، آرام بھی ہو۔ آپ کہیں تو پھر کارپیٹ بچھا دیتے ہیں ابھی فوراً، نہ میں تو بچھاتا ہوں۔ جی کہنے لگے پھر چھت پہ جا کے نماز پڑھیں گا۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کوئی سوال آپ حضرات کا؟ جی شوگر والے مریض پی سکتے ہیں؟ تھوڑا سا پی لیں، زیادہ نہ پئیں۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، تو چہرے کو دیکھنے سے پہلے یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ مجھے حج کا ثواب ملے گا، یا صرف بولنے سے بھی؟ نہیں ضروری ہے، نہیں ضروری ہے جی، اور جس نے دینا ہے وہ شعبہ اسی کے پاس ہے۔ میرا کام صرف محبت اور عقیدت اور ادب سے دیکھنا ہے، بس ختم۔ آگے بولیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لی ہے، اس کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی ویسا بنا لے، یہ بات اپنے ظاہر کو جس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اصل میں یہ بات عشق کی ہے، عشق کی ہے۔ اسے بھی ایک بات سناتا ہوں، پھر لمبی ہو جائے تو پھر ناراض نہیں ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، اسلاف نے، محدثین نے، اکابرین نے لکھا ہے کہ جس کو آقا مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے اس پہ اب حجت تام ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ اس سے پہلے تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا، پھر دیکھ کے بھی نہیں مانا تھا، اس پہ حجت تام ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب تو دیکھ لیا تھا، اب تو، لیکن اس لیے ہمیں اس عمل سے نہیں رکنا کہ چلو اب تو اوہو یہ تو عجیب بات ہوئی، لہذا اب ہمیں حضور کو زیارت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حجت تام ہو جائے۔ نہیں، ہمیں آقا کا دیدار پھر بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیدار ہی ہمیں بخشوا دے گا، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کا دیدار کوئی عام چیز نہیں ہے، عام چیز نہیں۔ جی اور کسی کا سوال؟ جی حضرت خواہش ہے کہ آپ جمعۃ الوداع پہ عصر کی نماز کی امامت آپ فرمائیں، آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کب ہے جمعۃ الوداع؟ اگلا جمعہ۔ اگلا جمعۃ الوداع ہے، یہ جو آ رہا؟ اچھا،
असर की नमाज, ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह करे याद रहे इंशाल्लाह। जी जी, ये बंदे को अगर कोई रूहानी परेशानी हो तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो मजमा दिन ब दिन बढ़ रहा है, आप तक खत पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, 6 महीने 7 महीने के बाद खत पहुंचेगा, मुलाकात भी बहुत मुश्किल है, तो इस सिलसिले में हमें फिर क्या करना पड़ेगा? आपको एक दुआ करनी होगी, वो ये कि अल्लाह मेरे वक्त में बरकत है कि मैं आप जैसे मुखलिसीन के लिए मैं कुछ कर सकूं। अब सोचें, तन्हा आदमी हूं और मसरूफियतों और जागने और मसरूफियत ने मुझे बीमार कर दिया, ठीक, मेरे पास आज शकत नहीं थी, ये मेरे दिल की कैफियत मेरा रब ही जानता है, जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आप जैसे मुखलिसीन की खिदमत कर सकूं और मेरी नीयत के खोट से मुझे रब बचाए। मेरी नीयत के लिए भी दुआ करते रहा कीजिए। एक अल्लाह वाले थे, मौलाना अब्दुल अजीज दुआजू रहमतुल्लाह अलैह, टंडू आदम में दफन हैं, फरमाते थे बंदे के नीयत बदलने में के बारे में फरमाते थे कि तवे पे रोटी के जलते देर लगती है, नीयत बदलते देर नहीं लगती, पता ही नहीं चलता बंदे की नीयत बदल जाती है। तो मेरी नीयत के लिए भी दुआ किया करें, दुआ किया करें, मैं मोहताज हूं। जी तो साहब, फौत शुदा शख्स को हम कलमे का निसाब रूह को हदिया करते हैं जी, तो वो फौत शुदा शख्स को हाँ कलमे का निसाब उनके रूह को हदिया करते हैं तो उनकी बख्श हो जाए। बाज़ औक़ात 2-3 निसाब हदिया करने के बाद भी कोई इस तरह की इशारत नहीं मिलती, तो कैसे पता चले कि उसकी हुई या नहीं? ये बख्शिश का निजाम अल्लाह के पास है, इसके लिए बिशारत मिलना जरूरी नहीं, एक बात ज़हन में रखिएगा। जैसे कैसे पता चले कि मेरी रोजा कबूल है, मुझे रोजा, उसने कहा जी बिशारत नहीं मिली कि मेरा रोजा कबूल है लिहाजा मैंने रोजा रखा ही नहीं ना, हमारा काम है हुक्म को पूरा करना, उसकी शान करीमी है, अगला निजाम उसी के पास है। क्या ख्याल है? हमारा काम हुक्म को पूरा करना है, बस हम हुक्म को पूरा करते चले जाएं। जी फरमाइए। जानवरों के लंगर के कुछ कमालात बता दूं, ये कहते हैं मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुझे एक दफा फरमाया, कई दफा फरमाया, और ये मैंने दर्स में कई दफा, भाई आपने ऐसा मौजू बयान किए तो इस पर तो दर्स शुरू हो जाएगा और लोगों के सवालात खत्म हो जाएंगे। इसमें 2 लफ्ज बताता हूं, फिर कभी मुझे याद दिलाइएगा। फरमाते थे, तारिक, बेजुबानों का ख्याल रखना। एक इंसान बेजुबान जो सवाल नहीं कर सकते, सफेद पोश हैं, अयालदार हैं, तनख्वाह खर्चा थोड़ा है, लेकिन सवाल नहीं कर सकते। जो पूछो गली चौराहों पे सवाल करता है वो तो अपना घर पूरा कर लेता है। एक वो है जो बेजुबान है, जो सवाल नहीं कर सकते अपनी इज्जत शराफत या किसी चीज पे, और एक बेजुबान वो है जो इन जानवर है। और उन जानवरों में भी वो बेजुबान जो ऐसे जानवर हैं जो जैसे बिल्ली वगैरह या दूसरे जानवर परिंदे हैं, और बिल्ली को अगर डाला तो कुत्ते ने आके खा लिया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमने कुत्ते के लिए, हमारे यहां बिल्ली को लंगर डालते हैं तो बाज़ औक़ात कुत्ते भी आके खा लेते हैं, तो ठीक है, हमने तो लंगर डाला बिल्लियों के लिए, हमारी नीयत जज्बा यही है। वो भी अल्लाह की मखलूक है, कुत्ते अगर खा लेते हैं तो ठीक है। बल्कि एक दफा हमारा अच्छा खासा निजाम रहा, एक कुत्ता आता था, सारा बिल्लियों का लंगर खा के चला जाता था, सारा उनका खा के जा, बिल्ली कैसे करीब है, कुत्ता तो चीर के रख दे उसको। जी आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि थोड़ा जब वज़ाफ़ करते हैं, हमसे वज़ाफ़ करते हैं तो वज़ाफ़ करने में इतनी सुस्ती आती है कुछ रुकावटों की वजह से, पूरे वज़ाफ़ यानी कि आपके दिए हुए कर नहीं सकते। कुरान पाक की तिलावत है, कुरान नमाज है, तो उसके लिए कोई खास वजीफा बता दें कि जो ऐसे जो काम हो जाए।
اور ایک دوسرا سوال ہے کہ وضاحت تو کافی یعنی کہ قاری رسالے میں دیکھتے ہیں یعنی کہ پڑھتے ہیں تو ان میں کوئی خاص یعنی کہ کافی وضاحت ہیں وہ کر نہیں سکتے ایسے یعنی کہ یہ بھی فائدے والا ہے یہ بھی فائدے والا ہے تو اس کی ترتیب تھوڑی سی بتا دیں. جی آپ نے 2 سوال کیے ہیں. ایک ہے وظائف میں سستی آتی ہے اور ایک یہ ہے کہ کتنے وظائف بہت زیادہ ہیں تو ان میں سے کون سے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں سستی کے 2 علاج عرض کرتا ہوں. ایک چستی اور ایک دعا. چستی سے مراد ہمت اور ہمت کو انگلش میں ول پاور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمت. آدمی اگر اپنے آپ کو گرا دے اور کہہ دے نہیں ہو سکتا. میرا رب بھی کہتا ہے میرے بندے تیرا جیسا گمان ہوگا میں ویسے تیرے ساتھ معاملہ کروں گا. تو ہمت کے ساتھ اب آپ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی. دیکھیں میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد خط ملتا ہے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی. یہ ابھی ملاقات تو نے اس کو ملاقات سمجھا ہی کچھ نہیں ہے ظالمان. تو ہمت کے ساتھ جو ہے ایک تو ہمت کو بڑھائیں اور دوسرے جو ہے دعا ہے. اور دعا میں وہ دعائیں جن سے شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں. من العجز والکسل. یہ اجر الکسل میں آتی ہے. کسل کہتے ہیں سستی کو. اللہ کے حبیب مدینے والے نے باقاعدہ یہ پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من العجز والکسل من الجبن والبخل. یہ باقاعدہ پناہ مانگی ہے. اس کے لیے دعا ہو باقاعدہ اعمال ہو اللہ سے. یہ بیٹی کا عمل اس کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. روحانی غسل بہت زبردست چیز ہے. میں تو سپارہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ علم نشرہ پڑھ لیتا ہوں. یوں سپارہ پڑھتے اس کو رکھ لیتا ہوں. میں اپنے بیٹے سے کہا میں نے بیٹا سپارہ لیا. کہہ رہے بابا آپ نے کیا کیا؟ میں سپارہ پڑھا. پھر سپارہ رکھنے کا اور لیا سپارہ. علم نشرہ پڑھ لیں 1 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 بار. اللہ پاک عافیت فرما دیتا ہے. تو ایک درخواست یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا وظیفہ تسبیح نہیں ہو سکتی. صبح مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کے ذات کے بارے میں بہت غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں. میں نے کہا یہ محبت کی علامت ہے, پیار کی علامت ہے. وسوسوں کا آنا برا نہیں, لانا برا ہے. ان کو دل میں پھر جمانا برا ہے. وسوسے تو خدا نہ خواستہ رب کے بارے میں بعض اوقات آ جاتے ہیں اور اسلام اور ایمان کے بارے میں بھی آ جاتے ہیں. وسوسے تو آ ہی جاتے ہیں. ان کو دل میں توجہ ہی نہ دیں, بس ختم. ویسے بھی جہاں عشق زیادہ ہوتا ہے وسوسے نہیں آتے. سچی بات تو یہی ہے. کبھی ماں باپ کے بارے میں وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں یہ ماں ہے یا نہیں ہے, نکاح پتہ نہیں. ایک بندے کو دیکھا ریسرچ کر رہا, بھائی کس چیز پہ؟ اماں ابا کے گواہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ایسی جاتی ماتی مائی کو پکڑ لیا, ابا نے ماں بنا لیا اور بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. کبھی وسوسے آئے؟ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں وسوسے نہیں آتے. جی آپ پہلے کھڑے تھے. جی بھائی جلدی کریں. الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں روحانی اعمال کو میں نے کیا ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ روحانی اعمال. اچھا آپ کہتے ہیں الحمدللہ میں آیا ہوں روحانی اعمال کیے ہیں. روحانی غسل 3-4 دفعہ کیا اور میرے وجود پر بڑے اثرات تھے. روحانی غسل کیا؟ روحانی غسل ہاں 3-4 دفعہ کیا تو یہ کہتے ہیں میرے وجود پر بہت اثرات ہیں. اس کے بعد ایسا مجھے پانی نظر آیا, پانی بہتا ہوا خواب میں کہ ایک عورت اس پانی میں تیر رہی تھی. اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بھاگ گئی. میں غسل روحانی غسل کر رہا ہوں. اور غسل یہ آپ کے رسالے میں آیا تھا کہ انسان کے ابتدائی گناہ کا جو سر درد ہوتا ہے وہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. کیا انسان کے ابتدائی گناہ جو آنکھ سے شروع ہوتا ہے. ابتدائی گناہ کی ابتدا آنکھ سے شروع ہوتی ہے.
कहते हैं ये वो सबक के भूले से याद रहे, तौबा उन्हीं के जिनको अपनी खता याद रहे। आपने लिखा था रिसाला अकबरी में, जो ये शख्स पढ़े मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने आगे यह भी लिखा था कि इसको लेकर आंखों पर चुप्पा कर दे और बाबू से पर सोते सोते दूसरे पढ़ते रहे। इसकी तरतीब बताएं। और मेरा दावा है कि आंख भी पाक पक्की से सूरत इख्तियार कर जाएगी और निगाह भी तेज होगी। मोहम्मद मुस्तफा लिख के आंखों पे चिपकाएं। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, अब करी में आया था। ठीक है, कर लीजिए, इंशाअल्लाह खैर होगी। तरतीब तो लिखी हुई है उसमें, आप उठा लीजिए। देखिए, गुजारिश ये है, बाज तहरीरें कारीन की होती हैं, हम उसको चेक करके छापते हैं इसलिए कि उसमें खैर होती है कारीन की। अच्छा, हमें बाज़ औक़ात कारीन ने कहा जी कि इसमें उनके मोबाइल नंबर भी लिख दिया करें। एक आध दफा ये खता हुई, फिर जो उसके नुकसानात हुए आप सोच नहीं सकते, आप गुमान नहीं कर सकते। मैं आपको फिर ये लंबी कहानियां हो जाएंगी। जी आप बोले। ये आप माइक है, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिकमत और दानाई जो है ना अल्लाह ताला की अता है, और अल्लाह ताला ने आपको भी इस चीज से नवाजा है। और हम ये भी सुनते हैं कि हजरत लुकमान और हजरत शेख सादी भी इस हवाले से बहुत मशहूर हैं। तो इस चीज के लिए क्या कोई दुआ या वजीफा हो कि बना इस चीज को हासिल कर लें, हिकमत और दानाई? हिकमत 5 चीजों में रखी है। मैंने भी इसकी कोशिश की, कर रहा हूं, कभी तो मुझे मिल जाएगी, आप भी कर लें। 5 चीजों में हिकमत और दानाई रखी है। 5 चीजों में हिकमत और दानाई रखी है। दूसरों के ऐब देखना छोड़ दें। पहली चीज वही बात के नजरों से काम शुरू होता है। दूसरों के ऐब देखना, उनके ऐबों को अल्लाह के हवाले करें। इसलिए बड़ों से बात सुनी है कि वालिदैन उस्ताद और मुर्शिद डांट सकते हैं, पूछ-गूछ कर सकते हैं, उनको हक है। वालिदैन, उस्ताद और मुर्शिद। एक तो चीज ये है कि दूसरों के ऐब देखना छोड़ दें। पड़ी अपने ऐबों पे जो नजर, तो नजर में कोई बुरा ना रहा। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह की मखलूक को खिलाएं। एक है खाने का जज्बा, एक है खिलाने का जज्बा। ये बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, और खिला के भी अल्लाह की रजा के लिए, ये फिर और मुश्किल है। कोई मेरी शुक्रिया कहे, जज़ाकल्लाह कहे, वाजिबा नहीं। पहला जज्बा ऐब देखना, दूसरा जज्बा खिलाने का जज्बा। अल्लाह की मखलूक को खिलाएं, इल्म हिकमत के दरवाजे खोल देते हैं। तीसरी चीज नजरों की हिफाजत गैर महरम से। चौथी चीज हर वक्त बावजू रहने की भरपूर कोशिश। और पांचवी चीज दरूद पाक की कसरत। किसकी कसरत? दरूद पाक की कसरत। कहने लगे मुझे एक दुर्वेश मिले, मजलूम मिले, कहने लगे तेरी शक्ल से कुछ नजर आ रहा, तो ऐसा कर गिन के 1 करोड़ दफा दरूद पाक पढ़ ले। और कहने लगे मैंने गिन के 1 करोड़ दफा दरूद पाक पढ़ा। अब मेरे ऊपर जो है अशार का इल्हाम होता है, और जब इल्हाम होता है फिर मैं कागज पे लिखता चला जाता हूं, और फिर वो कागज मजमुआ बन के कलाम इकबाल बन गया। इकबाल, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुझे मजलूम ने कहा था कि गिन के 1 करोड़ दफा दरूद पाक पढ़ ले, और मैंने पढ़ा।
تو یہ ہیں 5 چیزیں جس سے علم و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں. جی یہ علماء سے پوچھے، علماء کے مسائل. ٹھہریں جی، ابھی پہلے بہت سارے کھڑے ہیں. ہاں جی ہاں جی تو اس کو فون کر دیں، اس کو میسج کر دیں. مل بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیسے آپ کی شادی وہاں کرا دیں. جی السلام علیکم. میں بھی ایک سکول ٹیچر ہوں اور آپ سے صحیح دیا غلط دیا؟ اور آپ سے ملاقات کا متمنی رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چھٹیاں نہیں ملتی اور اب چھٹی ہے. یہ سوال اگر یہاں شروع ہو گئے، میں نے پہلے درخواست کی تھی اپنے ذاتی سوال، اور ابھی ملاقات کے لیے تو بات ہو رہی ہے. اب چھٹیاں تو میں بیٹھ کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے ابھی ٹائم نہیں لگا. یہ ہماری انشاءاللہ بیت کی پہلے بھی ترتیب بنائی تھی، اب بھی انشاءاللہ بنائیں گے. لیکن یہ ہے کہ میں گھر کا وقت کفیل ہوں، تو مجھے کل صبح جو ہے نا واپس جانا پڑے گا. اچھا تو اس کے لیے آپ کو جی آپ السلام علیکم، میرا نام علی حسن ہے. میں سوال میرا یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں کہ آنکھیں بند کچھ لوگ کر لیتے ہیں یا آنکھیں کھول کے پڑھنا جائز ہے؟ یہ علماء کے مسائل ہیں، ان سے پوچھ. ویسے آنکھیں کھول کے پڑھیں، بند کر کے نہ پڑھیں. جی آپ اچھا جی، بس اب سوالات ختم، وقت زیادہ ہے. آپ حضرات نے آرام بھی کرنا ہے، کچھ معمولات بھی کرنے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کاغذ ایسے دے دیا؟ جی السلام علیکم. ایسا میں نے پوچھا تھا کہ انسان کو موت سے پہلے فرشتہ نظر آتا ہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ موت سے پہلے فرشتہ نظر آتا ہے. فرشتہ نظر آتا ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ جتنا پاکستان میں شور مچا ہوا سالوں میں ڈائجسٹ میں کہ جادو جنات سے انسان کی رزق کی صحت اولاد بندش کی جاتی ہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ بتا دیں. بھائی مجھے یہ اکثر مائک کی بات سمجھ نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ آپ کو سمجھ آتی نہیں آتی؟ مجھے مائک کی آواز سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ان کو آتی ہے یا نہیں آتی. آپ کو بھی نہیں آتی؟ اچھا سارے ایک ہی ہیں. میرا پہلا تو سوال اس مائک کا کیا فائدہ جس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو موت سے پہلے فرشتہ نظر آتا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ پاکستان میں ڈائجسٹ سالوں میگزین میں جتنا شور مچا ہوا ہے کہ جادو جنات سے اولاد صحت رزق کی بندش کی جاتی ہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ بتا دیں. جادو تو حق ہے، جنات بھی حق ہیں، لیکن ہر وہم جادو نہیں ہوتا، ہر شک جادو نہیں ہوتا، ہر بیماری جادو نہیں ہوتی، ہر نفسیاتی الجھن جادو نہیں ہوتی. ہر چیز کو جادو بنا دے، ہر چیز کو جنات بنا دے. گھریلو الجھنیں ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، نفسیاتی الجھنیں ہوں، ذہنی الجھنیں ہوں، اور ان کو جادو بنا دے. میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن جادو ہے. اور میرے پاس کیس بھی آتے ہیں، جنات ہیں، کیس بھی آتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہر چیز جادو جنات نہیں ہوتی. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، برکت کا ذریعہ بنائے. ٹھیک ہے جی.
अच्छा जी, ये नुस्खा इन्होंने दिया, बरहमी बूटी 100 ग्राम, वर्च है लफ्ज, वर्च है, वर्च आपने वर्ज लिखा है, यह लफ्ज असल वर्च है। 20 ग्राम गुलमुंडी, 20 ग्राम फिलफिल द्रास, 5 ग्राम बादाम, 200 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम फिलफिल सिया, 5 दाने। कूट छान कर शहद में गोलियां चने के बनाए, सुबह शाम 1 गोली दूध के साथ। इससे क्या फायदा होता है? आंखों की बिनाई ठीक होती, बच्चों की। कितने बच्चे आपके ठीक हुए? 5 बच्चे ठीक हो गए, उनकी ऐनकें उतर गई हैं। कितने कितने नंबर की थी? आपके बेटे के 4.25 नंबर की ऐनक थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी कहा था और सारी जिंदगी ऐनक लगेगी। प्रोफेसर ने कहा था आपके कजन के बेटे को 2.5 नंबर की ऐनक सारी उम्र रहेगी, वो उतर गई। एक और कजन की बच्ची के पपोटे भी ढीले थे, उसके पपोटे उठते भी नहीं थे, वो भी फिट है और ऐनक भी खत्म हो गई है। बहुत अच्छा। अच्छा जी, बाकी बातें फिर काम शब्द दरमियान, खुदा मेहरबान। ठीक है, आपने मेरा ख्याल ही नहीं किया कि तबीयत खराब थी, तकलीफ थी, तारिक तू चला जा, देख ले। मैंने समझा था कि शायद आप मेरा कोई ख्याल करेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, आज सवाल जवाब मुख्तसर हो जाएं, कल कुछ थोड़ा सा हम तफसील से कर लेंगे। हैं? अच्छा, इतनी मुश्किल से तो मिलते हैं जब तक तुझे नचोड़ न ले। हाँ, कह रहे इतनी मुश्किल से तो मिलते हैं। अल्लाह अकबर, आपका शुक्रिया, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे फलां सहाबी से मोहब्बत है। तो आपने फरमाया, जा उससे कहे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। और जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए, उनके मिलने पे फरिश्ते राजी होते हैं, उनके चल के जाने पे बख्शिश का सामान होता है, और उनके हाथ मिलाने पे, हाथ छोड़ने से पहले पहले दोनों की बख्शिश हो जाती है। अल्लाह, किसके लिए? अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। अल हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत। आपकी मेरी मोहब्बत किसके लिए? इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। मुझे ही खुशी होती है, आप सारे जन्नती बैठे हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में मैं जा रहा हूँगा, कहेंगे मौला यही तो था जिसने राहें कुछ दिखाई थी। कोई एक तो पकड़ के सिफारिश करके ले जाएगा, नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाह।